الإيمان شيل الله شايل الله شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسام يا حبيبنا علي شيل الله شايل الله شايل الله يا إمام ابني الإيمان شيل الله شايل الله وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار رأنا من صلاة وسلام من وسلام يا حبيبنا علي شيل الله شيل الله شيل الله يا إمام ابني الإيمان شيل الله شيل الله شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي شيل يا حبيبنا أنتم إمامنا يا خارق العادة شيل الله يا حبيبنا أنتم يبيبنا يا خارق العادة شيل الله يا حبيبنا أنتم إمامنا يا خارق العادة شيل الله بنا علي أنتم قدواتنا يا خارق العادة شيل الله يا حبيبنا علي أنتم قلوبنا يا خارق العادة شيل الله يا حبيبنا علي 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 اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأنهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابة خلق رام حماة دينك لأسباح لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وادحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وادهبرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذانا وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذى وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب عرشك توصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حنان يا منان يا قديم أن بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لي هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ظنون
وحنان خايف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن يا رجال الإيمان يا منان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا صمد يا مؤتي بالعطاء لا تبتي جد لي هذا المختي بالرضا والغفران يا منان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بالأمراض سقيمة هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بالأمراض سقيمة ألا يا صاه لا تنزع وتدجر وسلم لي المقادير كي تحمد وتجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي بدالي من عظيم العطاء ما قد بدالي من عظيم العطاء ما قد بدالي وحسن الظن فيما دعاني رأس مالي دعاني رأس مالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي
عسى بعد الضمامة يقع لي شرب حالي، يقع لي شرب حالي. وفي أعتاب بنادي خدر حالي، وفي أعتاب بابي الندى حطت رحالي. وهذا منتظر لوهاب النوالي، وهاب النوالي. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي، يا عالم بحالي. عسى بعد الضمام يا رب يا رب حالي، يقع لي شرب حالي. ذا الجود يا رب يا مولى الموالي، فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي. ويا معطي العطايا العظيمات الجزال، عظيمات الجزال. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي، يا عالم بحالي. عسى بعد الضمامة يقع لي شرب حالي، يقع لي شرب حالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أهدم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من ندانا. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قط لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقول يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأقرب الخلق على الله أنا فلقد خباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جلا من موت تقصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جاء وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة ابن وهب من لها أعلى الإله مكانا من ولد المحتار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وهجها وصار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهب ابن مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الأصول أدنانا وهناك كيف أعلم برفعه إلى الشاء إلى كان للعاب مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ نسوانا وبها أحاط اللطف من رب الشام أقصى الأذى والهم والوزان صلى الله عليه قرآن كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان نور من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله. Baca yang kompak. Illallah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات في كل الجهات فوقت ميلاد المشفع الحانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر مرفع فملا النور النواحي يا رسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي السلام عليك
كيست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا الحسيني مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما كدها من هول عبضا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلا أنت فتسجد وتنادى الشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات يا رسول الله شكر علينا دعا لله وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا الله الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه
انظر إلينا وأتينا بكل ما تمام وكفينا كل البلايا وتفائل آفات ورفا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله محمد مرحبا الله الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أغثنا بحياة الطالية ما يا الله ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع وختيم العمر بحسنا واحسن العقبى ومرجع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة ما سنشع الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جزت العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سهب الفضال ممطرة مهدرة تربي بالأعشاب والزهر بها المسرات والأفراخ دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا به الأقوان عاطرة يدعو رياه في سهل وفي وعري برا سحيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل كونك القمر
فرد الجلالة فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب لب من مضري زين الوجود وخير خلق من شرفت به البريات من باد ومن حضري أنه الجمادة أضحت وهي مفسحة وقد أتى مدخه في معظم الصور محمدا خير خلق الله قاتبة محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملدي ويا ركني ويا وزري ويا غياتي ويا كحفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والشباب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا رسول الله انظر إلينا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan daripada rutinitas kita. Setiap malam Rabu kita membaca maulid dan juga mengkaji kitab Adab Sulukul Murid karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. InsyaAllah kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk selalu istiqamah hadir di setiap malam Rabu, hingga kita semua mendapatkan keberkahan daripada nasihat-nasihat para ulama yang kita baca di tempat ini, dan juga keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk bara bahaya, fitnah, dan segala macam bentuk godaan yang ada. Amin ya rabbal amin. Kita melanjutkan kemarin ngaji kitabnya sampai pada hadis Nabi SAW. Untuk yang mempunyai kitab halaman 16. Yang belum memiliki kitab bisa menghubungi Ustaz Sarwanto ya, biar semuanya ngajinya bisa pakai kitab, menggunakan kitab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan bahwasanya hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi
Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang dia tadi itu berhijrah karena Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niatnya sesuai dengan yang dia niatin, yaitu Allah dan Rasulnya. Tapi siapa orang yang berhijrah bukan karena Allah tapi karena dunia, mengejar dunia, berhijrah karena imra'ah yang kihuha, karena tujuannya ingin mengejar seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia tujukan. Dia tujuannya dunia, ya dia dapat dunia, gak dapat Allah dan Rasulnya. Dia tujuannya perempuan yang ingin dia nikahin, ya dia dapatnya perempuan yang ingin dia nikahin, gak dapat Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan belajar tentang pentingnya niat. Rasul di sini bersabda, ini nasihat dari Rasul kepada kita semua. Kita ngaji. Kata Nabi Muhammad, setiap amal itu tergantung niatnya. Baik atau buruknya perilaku kita, perbuatan kita itu sesuai dengan niat kita. Akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amal illa an niyah. Nabi mengabarkan tidak ada amal kecuali sesuai dengan daripada niat. Semua amal itu membutuhkan yang namanya niat. Jenengan mau sholat butuh puasa juga butuh niat. Wudu juga pakai niat. Haji, umrah juga ada niat. Semua ibadah, semua amal itu butuh sama yang namanya niat. Wa annal insan bihasbi ma nawa yuthab wa yujza. Dan bahwasannya manusia, al-insan manusia, bihasbi ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan, dia akan dapat ganjaran dan pahala dari Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau niatnya baik, maka dia akan diganjar dengan sesuatu yang baik. Kalau niatnya buruk, yang dia dapatkan juga buruk. Paham nggih sampai sini? Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa orang yang bagus niatnya, maka niscaya amalnya insya Allah juga akan ikut bagus. La mahalah, ini sudah pasti, bukan sesuatu yang mustahil. Wa man khabutat niyatuhu khabutat amaluhu la mahalah. Dan siapa orang yang buruk niatnya buruk, maka amalnya pun juga akan ikut buruk. Niatnya jelek, amalnya juga akan ikut jelek. Wa in kana fis surah thayyibah, walaupun amalan tadi gambarannya bagus, gambarannya baik. Kalladzi ya'malus shalihat, seperti orang yang berbuat amal soleh. Tasannu'an lil makhluqin, tapi tujuannya untuk makhluk. Orang itu kalau niatnya bagus, amalan pahalanya juga akan ikut bagus. Tapi kalau niatnya jelek, amalan pahalanya juga akan ikut jelek. Jenengan sholat ini amalan yang bagus atau enggak? Bagus, amalan yang baik orang sholat. Tapi kalau niatnya buruk, niatnya cari, wah dipuji, ini orang ahli sholat, ini orang ahli taat, ya. Wah ini rajin ke masjid nih orang, ya. Wah masya Allah, rukuk, sujud, ibadah seharian gak berhenti, sehari sujud gak berhenti, ya. Masya Allah, pengen dipuji sama orang, apalagi calanang lanang, wah depannya mertua, waduh tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau difasih-fasihkan. Sholat bukan karena Allah, tapi karena makhluk, supaya dibilang soleh, supaya dibilang anak ini anak baik, supaya dibilang ini anak-anak hebat, anak rajin sholat, suaranya bagus. Nah, ini amalan-amalan ini walaupun gambarannya baik, tapi yang dia dapatkan buruk.
Kenapa? Karena niatnya nggak bagus. Nah, di sini penting bagi kita semua membahas tentang niat ini penentu. Penentu. Jembatan untuk sampai kepada tujuan itu niat. Makanya para wali itu bisa mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah bukan karena amalannya aja yang bagus, tetapi karena niatnya yang banyak, niatnya yang baik, niatnya yang bagus. Karena ibadah itu, amalan itu masih ada batasannya. Tetapi kalau niat itu nggak ada batasnya. Dan niat ini tempatnya ada di dalam hati. Amal yang ada di hati ini pahalanya lebih besar dari amal yang ada secara zahir. Amal yang ada di hati itu pahalanya lebih tinggi. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Malah banyak yang nggak tahu, nggak ada yang bisa tahu apa yang ada di dalam hati. Kalau amalan zahir kita orang-orang pada tahu, kita lagi sholat, kita lagi ngaji, kita sedekah dan lain-lain, orang bisa tahu. Tapi kalau amalan itu ada di dalam hati kita, nggak semua orang bisa tahu. Makanya pahala amalan yang ada di dalam hati itu sangat-sangat tinggi. Makanya jenengan semua periksa diri kita. Jenengan dari berangkat rumah sampai tempat ini, adakah satu niat yang bagus? Satu niat, satu niat. Gak usah panjang-panjang mikir niat yang banyak. Satu niat aja, selain dapat berkat ya. Satu niat yang bagus, yang baik. Adakah sejak duduk di sini tadi dari awal sampai saat ini yang niat i'tikaf di masjid? Adakah yang menadarin saya nadar i'tikaf di masjid? Ya. Adakah yang ketika masuk masjid niat ingin menghidupkan syiar Allah, mengagungkan syiar Allah? Adakah yang niat datang ke masjid ingin berzikir, ingin bersolawat, ingin memuji Nabi? Ketahuilah pahala yang kamu dapatkan itu sesuai niat kamu. Kamu datang nggak bawa niat itu dapat pahala. Tapi kalau kamu datang membawa niat, banyak pahalanya. Makanya yang membedakan orang soleh, orang kekasih Allah, orang alim yang berilmu dengan orang yang nggak alim itu di sini. Orang alim itu istilahnya kalau main game itu seperti nge-cheat pahalanya, berdobel-dobel berkali lipat. Mereka nggak mau kehilangan pahala. Lah kalau orang yang nggak tahu ilmu itu dia cuma jalan aja biasa, pahalanya yang dapat sedikit. Coba orang yang alim, dia tahu masuk masjid, oh niat i'tikaf, setiap detiknya dapat pahala. Orang yang lebih alim lagi dia tahu kalau i'tikaf itu hukumnya sunnah. Kalau dia nadari jadinya wajib. Pahala wajib sama pahala sunnah, pahalanya besar pahala yang wajib. Makanya dia nadarin, saya nadar i'tikaf di masjid ini. Baru dia niatin, saya niat i'tikaf sesuai yang saya nadari, ada di dalam masjid ini. Pahalanya itu pahala wajib. Pahalanya berkali-kali lipat lagi, lebih lagi. Makanya semakin banyak niat, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Walaupun terkadang niat kita nggak dapat, nggak kelakuan, nggak jadi kita beramal, tetap dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah niat. Ini luar biasanya niat. Dan niat itu ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa fi riwayah ila amwalikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk fisik kamu, zahir kamu. Allah itu tidak melihat sebanyak berapa harta kamu, enggak dilihat sama Allah. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah adalah hati-hati kamu, amal-amal kamu. Kalau hatinya bagus, hatinya baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang dia dan diberi sama Allah kebaikan. Tapi kalau hatinya kotor, perbuatannya kotor, sekalipun zahirnya bagus, maka dia nggak dapat apa-apa. Makanya kita ini jangan tertipu dengan sesuatu yang zahir, dengan sesuatu yang nampak. Waduh, dan nggak berhenti, mempercantik diri. Wah, ke salon, ke ini, facial, apalagi istilahnya mereka orang dan pakai bedak, pakai apa? Sudah bedaknya 1 kilo, kadang 1 kintal barang ya. Pakai ini, pakai itu semua. Oh, diri dipercantik terus. Perawatan, tumbuh 1 jerawat aja pusing setengah mati. Kayak ada apa, kebakaran. Ya, pusing, cantik diri terus. Yang laki-laki juga seperti itu. Gimana tampil bagus? Memang bagi laki-laki tampil bagus, harum, wangi itu sunnah Nabi. Ya, bagus. Tapi jangan kita lupa dengan yang zahir aja.
Yang dohir diperbaiki, tapi batinnya rusak. Sama aja, kamu bagus tampilan dohir kamu, tapi hati kamu kotor, nggak berharga. Padahal kalau kita mau berpikir, orang ini memandang kita ini paling lama berapa jam sih? Setampan-tampannya kamu, secantik-cantiknya kamu, 3 jam 5 jam wis bosen sudah, orang nggak mau lihat kamu lagi. Lihat orang ini lagi, sudah sumpek. Tapi hati kita 24 jam Allah nggak berhenti memandang dan memperhatikan hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita ini dipandang sama Allah terus. Kalau manusia tuh mandang kita mungkin sebentar-sebentar aja sudah cukup, bosen kadang. Makanya kita jangan perbaiki zahir aja, tapi hati diperbaiki. Salah satunya adalah memperbaikinya dengan menata niat. Niat ini penting. Ya, orang hijrah, tadi diterangkan orang hijrah. Sahabat yang hijrah itu artinya banyak. Kalau hijrah yang kita kenal, hijrah sekarang ini maksudnya adalah meninggalkan perbuatan buruk menuju kepada perbuatan yang baik. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang mau meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Dia dulu mungkin maksiat, sekarang hijrah dia tinggalin. Dia dulu pemabuk, sekarang hijrah berubah, dia tinggalin, gak mabuk lagi. Dia dulu suka main judi, ditinggalin, sudah hijrah. Itu hijrah yang kita ketahui biasanya umumnya. Tapi juga hijrah itu berarti berpindah dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Nah, di sini diterangin sama Nabi. Dahulu ini sebabnya hadis ini ada ini karena ada salah satu sahabat ketika Nabi Muhammad sedang ingin hijrah ke daerah Yathrib, beliau akan hijrah. Ketika beliau hijrah ini, seorang sahabat ini dia berhijrah tujuannya bukan karena Allah dan Rasul. Tujuannya karena seorang wanita. Ada seorang wanita yang dia lamar, dia pinang. Tapi wanita tadi berkata, saya nggak akan mau nikah sama kamu sebelum kamu hijrah dulu dengan Rasulullah. Kemudian orang ini ikut hijrah dengan Nabi. Tujuannya bukan Allah, tujuannya bukan Rasulullah, tapi tujuannya apa? Supaya bisa nikah dengan wanita itu. Maka ditegur sama Nabi, perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Kalau kamu hijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, kamu dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu hijrah niatnya karena seorang wanita, karena mengejar dunia, maka kamu gak dapat Allah. Kamu yang dapatkan sesuai yang kamu niatin aja. Jadi orang yang rugi, nyesel. Nah, padahal hijrah ini adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung. Kenapa? Gak mudah sahabat dulu hijrah. Bisa kita bayangin, sahabat itu hijrah bersama Nabi. Mereka tuh ninggalin keluarganya, ninggalin istrinya, ninggalin anaknya, ninggalin hartanya. Mereka tinggal itu semua. Mereka tinggal untuk ikut bersama Rasulullah SAW mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah? Gak mudah. Wong Solo, Sukoharjo, apa maneh kongkon hijrah wis. Karena mungkin ya, nggak mungkin mau ninggalin anak sebentar aja berat, kepikiran kok ya. Ninggalin istri berat, apalagi yang muda-muda ini kirim pondok sebentar aja sebulan nangis sudah ya, apalagi mau ikut hijrah. Ini bukan hanya anak istri, harta semua ditinggalin. Mau diambil orang kafir, mau diapakan terserah ya. Harta-harta diambil sama orang kafir, dirampas harta-hartanya, nggak masalah dia. Yang dia kejar adalah ridho Allah dan Rasulnya. Ini pahalanya besar hijrah ini. Tapi sekalipun amalan ini tinggi, besar pahalanya, sama Rasul tetap diingatin, kamu hijrah memang mulia, tapi kalau niat kamu salah, kamu gak dapat ridho Allah. Diingetin sama Rasul. Makanya kita orang ini kalau mau beramal, cek niat, dicek, diperiksa. Ya, jangan sampai kita ini kosong dari niat, eman-eman. Berbuat bagus tapi niatnya jelek, apalagi berbuat bagus, perbaikin niat juga, ikutin niat-niat yang bagus. Ada 2 orang sholat di Masjid Nur Hamdi, sholatnya sama, sholat duha, waktunya sama, jam 9 misalnya, 9 pagi, sama berdua sholat. Yang satu sholat duha 2 rakaat, yang satu juga sama sholat duha 2 rakaat. Tapi keduanya dapat pahalanya berbeda. Kok bisa berbeda? Karena yang satu sholatnya ikhlas karena Allah, niatnya bagus. Lah yang satu niatnya pamer, yang satu niatnya riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Dia nggak dapat pahala dari Allah. Yang dia dapatkan ya hanya pujian makhluk. Makanya jangan kita incar
pujian makhluk, jangan. Carilah balasan dari Allah. Kita sudah ibadah sudah benar, alamatnya juga harus benar. Alamatnya kita ibadah ini siapa? Allah. Jangan kita ini alamatnya ibadah bukan Allah tapi kepada manusia, akhirnya nggak sampai kepada Allah ibadah kita. Salah alamat, bahaya. Nah, makanya kita orang perbaiki niat. Orang-orang salaf terdahulu itu kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau mengatakan kanus salaf yurabbuna auladahum fin niyah mithil ma yurabbuna auladahum fil qiraatil Fatihah. Orang-orang terdahulu itu sangat memperhatikan anaknya di dalam niat. Anak itu sejak kecil dilatih, diperhatiin niat-niat mereka, diajarin niat satu persatu. Kamu mau keluar rumah, niat yang bagus, niat yang baik. Kadang ditempel di depan pintu rumahnya, niat keluar dari rumah mencari ilmu, cari ridho Allah, cari ridho Rasul. Kalau bertemu dengan orang muslim di jalan, menyampaikan salam. Kalau ada yang butuh pertolongan akan saya bantu. Ada orang buta nggak bisa nyebrang akan saya seberangin. Ngelihat batu di jalanan akan saya singkirkan. Niat dan niat. Kenapa? Karena pahalanya banyak. Sejak kecil sudah dibiasain niat. Mau berangkat sekolah diajari niat. Ayo niat dulu, belajar, menghormatin guru, bakti sama orang tua, cari ridho Allah, cari ridho Rasul, ingin menyebarkan syariat Nabi. Nah, niat ditata. Gak cukup di situ aja. Mereka orang itu memperhatikan niat bahkan sama hal-hal yang sepele. Ada seorang guru ketika mengajar, dia berdiri dari tempatnya, nutup jendela yang ada di dekatnya. Berdiri, nutup jendela, kembali lagi. Murid-murid yang ada di situ heran semua. Wahai ustadz, wahai syekh, wahai guru, kenapa kamu gak merintah kami aja muridmu untuk nutup jendela? Kenapa harus kamu yang berdiri, engkau yang berdiri untuk menutupnya sendiri? Kata gurunya apa? Ketahuilah, dari aku mulai berdiri sampai nutup itu jendela, saya sudah memasang 70 niat yang bagus. Kalau saya minta kepada kamu, sudahkah kamu masang niat satu pun untuk nutup jendela? Orang-orang soleh itu mereka tuh dapat pendidikan tinggi karena banyaknya niat mereka. Nah, oleh karena itu perbanyak niat. Mereka itu didik anaknya di dalam niat seperti didik anak-anaknya di dalam membaca Fatihah. Orang-orang dulu tuh kalau didik anaknya baca Fatihah itu luar biasa. Setelah hafal surat Fatihah, datang setor kepada ayahnya. Setelah setor kepada ayahnya, kata ayahnya, kamu datang kepada Syekh Fulan, kamu datang kepada Ustadz Fulan, kamu datang kepada Habib Fulan, minta untuk disimak gimana bacaan Fatihah kamu, supaya benar makhrajnya, supaya benar gimana kalimatnya, pelafalnya, tartilnya, qiraahnya, bacaan. Seperti itu mereka perhatian. Di dalam niat juga sama. Nata niat diperhatiin satu persatu, diperhatiin. Nah, oleh karena itu perhatiin niat kita. Kadang amalan-amalan itu remeh atau amalan yang biasa, mubah, bisa jadi pahala kalau niat kita bagus. Contohnya tidur. Nah, tidur ini ramong langsung turu gletak, hilang, ngorok. Ini bukan tidurnya orang Islam. Tidurnya orang Islam itu dalam keadaan bersuci. Tidurnya orang Islam itu baca doa. Ya kalau kamu bangun lagi, kalau bangun beda dimensi gimana? Beda alam kamu gimana? Ya, persiapkan. Tidur itu adalah langkah pindah daripada alam. Kalau kamu kembali lagi, alhamdulillah. Kalau nggak kembali, makanya tata niat. Saya mau tidur ya Allah, saya berniat untuk menguatkan diri saya nanti qiyamul lail, munajat di malam hari, untuk menguatkan saya besok pagi untuk ibadah sholat subuh. Ya, niat yang bagus untuk taat kepadamu, dicatat sama Allah pahala. Lah kalau tidur enggak pernah niat, mau niat baca doa aja enggak, dalam keadaan berhadas lagi kadang. Bangunnya nunggu alarm apa? Sepak bola. Bal-balan, champion final, piala dunia final. Masih enggak usah pakai alarm, bangun ya. Munajat tengah malam enggak mungkin. Sholat subuhnya kebablas, model cahadro ya. Yang acaranya sampai malam-malam, pulang kebablas subuh. Udzur bib, kecapean, udzurmu ya. Udzur, nah ada udzur. Kamu sengaja ninggalin sholat subuh itu dosa. Lebih baik kamu malam itu nggak usah sampai malam-malam, asal subuhnya nggak kelewat sampean. Wah, subuh ditinggal terus. Mau tidur nih, niat. Ayo sampean pulang dari sini masih tetap nggak niat, kualat sampean. Tidur niat, makan itu juga niat. Jangan makan langsung makan, ambil 3, 5, nambah bolak-balik, masih kurang. Mau makan itu niat. Ya Allah, saya niat dengan makan ini supaya saya taat kepadamu.
supaya saya bertambah kuat dalam ibadah gitu. Makan nggak ada niat, sudah nggak niat bismillah aja lupa, makannya makan 3 piring nggak warak, nggak lego, masih kurang, nggak kenyang, nunggu lagi, cari lagi makanan. Nah, apalagi tim hadroh ngantongi makanan banyak biasanya, ya itu nggak kenyang lagi. Karepmu salahmu ngarepku, ya ketok terus, kena terus ya. Jadi kena terus, makan itu pakai niat. Jangan lupa sampai nggak niat. Apalagi mandi itu niat, saya ngikutin sunnah Nabi. Umat muslim itu harus bersih, harus wangi, ojo kepet ya. Umat muslim mambu, muslim apa iki, beli minyak wangi, parfum, pakai yang laki-laki. Kalau yang perempuan keluar nggak usah parfuman. Wong wedok saiki masya Allah di rumah kepet mambu bawang ya. Kalau keluar wayu punya wangi, wah harum, menarik orang-orang. Hati-hati, kata Nabi Muhammad seperti pelacur. Jangan, kalau keluar rumah nggak usah pakai minyak wangi ya. Ya apa harus kepet baby Anda ngisi ini ya. Tetap harum, cuma jangan berlebihan pakai minyak wangi dan lain-lain. Harumnya harum mandi aja. Kalau di rumah depan suami baru pakai parfum yang banyak ya. Baru depan suami. Kalau di depan suami orang ya jangan ya. Depan suami sendiri, di rumah baru yang harum. Itu sunnahnya Nabi SAW. Niat mandi, nguatin ibadah, nguatin beramal, itu orang Islam. Nah, jadi jangan lupa setiap berbuat harus ada niat. Nah, kemudian di dalam niat ini jangan sampai salah. Seperti yang tadi disindir, tasannu'an, karena makhluk. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Ini salah. Riya, ada yang namanya riya, ada yang namanya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu beramal karena Allah. Kalau riya, dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Ini nggak bener. Waduh, ibadah, baru sedekah sedikit sudah foto selfie di mana-mana diumumin semuanya. Baru saja saya menyumbang ini. Baru nyumbang sekali, 2 kali, semua orang sudah tahu. Kamu ketika berbuat amal, jangan mau amal kamu ini hilang karena salah niat. Hati-hati. Nah, kalau saya hadir majlis, saya buat status, apakah itu menghilangkan pahala majlis? Ya enggak gitu juga maksudnya. Maksudnya gimana? Kamu boleh update status, niat yang didata yang bagus. Saya buat status ini supaya orang-orang tertarik ingin hadir majlis, supaya mengajak gimana orang-orang tertarik beramal soleh, supaya mengajak gimana orang-orang tertarik mereka orang berkembang semangatnya. Masa yang mungkar-mungkar aja, yang maksiat-maksiat di share, yang ibadah-ibadah nggak ada yang nge-share, di share nggak apa-apa, bagus niatnya. Tapi jangan sampai salah, niatnya ingin dipuji orang, dimuliakan orang. Nah, ini semua sia-sia amal ibadah kita. Seperti hijrah tadi, nggak dapat pahala. Jangankan hijrah juga, berjihad yang balasannya surga. Kata Rasulullah apa? Wa rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bimuradi. Berapa banyak orang yang sudah baris di hadapan untuk berperang, ini siap mati dia. Kalaupun meninggal, maka syahid, surga adalah tempatnya. Tapi Allah tahu dengan tujuannya. Kalau dia berperang bukan karena Allah, supaya dipuji sama orang, ini pendekar, ini pemberani, ini pembela Islam, ini penegak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan karena Allah, ingin dipuji sama orang, hilang pahalanya. Nggak jadi syahid tapi jadinya sangit ya. Nggak jadi syahid. Perbaiki niat, jangan tertipu. Setan itu nggak pernah kalah sama kita. Dia selalu mencoba gimana caranya supaya ngalahin kita. Itu setan. Kalau kita ini masih ada kalah-kalahnya, dah tak kalah dulu sama setan, nurutin setan. Kalau setan enggak, sekalipun dia sudah kalah, takluk sama kita, bangkit lagi. Gimana caranya supaya umat manusia ini sesat semuanya, gagal semuanya, enggak jadi masuk surga, sekalipun ibadahnya sudah banyak. Nah, jenengan-jenengan ini yang lagi ibadah di sini jangan tertipu, jangan mau kalah sama setan. Mulai muncul di dalam hati merasa lebih baik dari yang lain. Saya nih ahli taat, enggak seperti fulan, maksiat terus. Gak seperti fulan, gak mau datang majlis. Gak seperti fulan, males. Gak seperti fulan. Nah, mulai timbul, ada merasa lebih baik, sombong, hilang pahala kita. Ya, jangan sampai tertipu. Ada orang cerita, orang sudah puasa 20 tahun, bukan sehari 2 hari, puasa selama 20 tahun. Bahkan dia tidak memberitahu keluarganya, kerabatnya, temannya, semuanya gak ada yang tahu kalau dia puasa.
20 tahun dia puasa diem, istrinya yang di rumah nggak tahu kalau dia ini puasa selama 20 tahun. Ibadah ikhlas karena Allah. Suatu saat kebetulan dia ini penjual daging. Dia ini jaganya jual daging, bukan daging kurban ya, jualan daging. Ente pikirannya kambing terus sampai sekarang. Ya, wis mampu kambing kabeh. Penjual daging. Subhanallah, suatu saat setan ini nggak seneng ada orang amalnya banyak. Setan ini cari cara gimana supaya orang ini yang puasa 20 tahun gagal, pahalanya hilang. Dia datangin, setan ini nyerupain manusia, beli daging. Wahai fulan, saya mau beli daging, berapa? 2 kilo. Disiapin daging 2 kilo. Fulan, kamu nggak tahu saya siapa? Oh, saya nggak tahu, kata penjual. Saya nggak tahu, sampean siapa? Nggak tahu. Saya ini orang yang sudah berpuasa 3 hari. Kita orang kalau misalnya yang puasa 20 tahun dengar orang bicara saya puasa 3 hari ya ketawa kita orang. Oh, saya 20 tahun, kamu 3 hari sudah kayak gini. Ya, saya orang yang puasa 3 hari. Tolong tambahin daging saya. Tambahin dagingnya sama penjual. Fulan, penjual, kamu nih nggak menghormatin saya. Saya ini sudah puasa 3 hari kok. Masa dapat dagingnya sedikit? Tambahin lagi. Ini sedikit ini. Tambahin lagi. Sabar dia, tersenyum, tambahin lagi. Terus diprovokasi gimana caranya supaya orang yang jualan ini membongkar amal ibadahnya. Ditegur lagi, kok segini aja daging saya? Kamu nih gak hormatin orang yang ibadah. Saya ini puasa sudah 3 hari. Saya mau beli daging kepada kamu kok dapatnya segini, tambahin lagi. Terakhir orangnya sudah gak kuat, dia marah. Fulan, kamu ini datang ke tempat saya baru puasa 3 hari sudah seperti ini. Kamu nggak tahu, saya ini sudah puasa selama 20 tahun, nggak ada yang saya beritahu. Istri saya saja, keluarga saya di rumah nggak ada yang tahu. Saya tetap diam. Kamu baru puasa 3 hari sudah heboh seperti ini. Akhirnya setan tadi gembira. Sukses misi saya. Misinya apa? Supaya orang tadi membongkar amal ibadahnya. Pergi setan, sukses tertawa. Umur 20 tahun terbuang pahala puasanya karena membongkar tadi. Hilang pahalanya. Ya, makanya kita jangan mau kalah sama setan. Ketika ada keinginan, ayo bongkar. Semua orang harus tahu kalau kamu begini, kamu begitu, kamu lawan. Gak perlu orang tahu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita ini salah kadang, merasa nggak cukup Allah tahu. Cari terus gimana caranya supaya orang ngakuin amal kita. Padahal orang yang kadang kalau dengar cuma heran aja. Oh, sudah selesai. Kamu nggak dapat apa-apa dari mereka kecuali al-gedek-gedek. Wah, masya Allah, itu toh. Sisanya apa? Nggak ada. Pahala kamu hilang semuanya. Apapun. Ada lagi cerita zaman Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau sedang datang ke rumah orang ini baru pulang dari haji. Ketika akan dijamu, taplak tempat-tempat makanan ini, dia bilang sama pembantunya, pembantuku, jangan ambilkan taplak makan yang ini, ambilkan taplak makan yang lain. Bukan yang saya bawa oleh-oleh haji yang tahun lalu loh ya. Yang tahunnya lalu ya lagi, tahun lalunya lagi. Dia membongkar amal ibadah hajinya selama bertahun-tahun. 3 tahun dia bongkar. Kata Imam Hasan Basri, kasihan orang ini. Dia menghilangkan pahala ibadah haji selama 3 tahun dengan ucapan masalah taplak, masalah tempat untuk makan saja, supaya orang lain tahu kalau dia ini haji berkali-kali. Bukan taplak haji yang oleh-oleh tahun lalu ya, tahun lalunya lagi. Luar biasa. Nah, jadi amal ibadah kita ini bisa hilang sia-sia kalau kita itu membocorkan atau menyebarkan ke orang-orang dengan niat kita ingin mendapat pujian dari orang. Niatnya nggak bagus, niatnya nggak benar. Makanya perhatikan benar. Ya, amal ibadah kita jangan sampai salah niat, ditata lagi niatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت للآتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا آمين لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا آمين للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Permintaan Fatihah untuk khususnya almarhum Bapak Suradi Broto, almarhumah Ibu Sri Sukanti, Diberi Bapak Mujianto bin Darmo Semito, Ibu Sriyanti binti Ratmawiono, Bapak Samidi Petro Diharjo, Ibu Sayyidah binti Kamari, Mbah Wino di Kerma, Mbah Darmo Semito, Ibu Marsi binti Ahmad Jakarta, wa usulihim wa furuihim Umbailar wahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannati takhshawhum birahman maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. Di sini ada mintaan doa kesembuhan Firdaus Ahmad Najib bin Haji Mardanus, Ibu Yusaika Firda Isnaini binti Najib, Atta Khairillah binti Wawan atau ini. Dan siapapun dari keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, jamaah majelis kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan zahiran wa batina. Alaihi syifaan ajil syifaan la ghadrasa kama ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. Dan semua daripada hajat yang memohon daripada keselamatan kerja Hanafi Haji Laksono, semua yang sedang doa pulang haji juga Ibu Mirza Zufraida, semua dari jamaah-jamaah haji kita dan semua yang sedang memiliki hajat, insyaallah Allah kabulkan hajat semuanya. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, Allah angkat seluruh kesusahan yang ada dan Allah berikan kebahagiaan dan kemudahan jalan keluar bagi semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Alhamdulillah, majelis ini setelah berjalan hampir 2 bulan sudah. Nah, kita berharap insyaallah istiqomah selalu berjalan. Dan jenengan-jenengan juga yang hadir, mari kita bersama makmurkan majelis ini. Majelis ini bukan punya saya, bukan punya masjid ini, bukan punya Tarimi Official, tapi ini majelis ini adalah majelis umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajak keluarga kita, ajak sahabat kita, teman kita. Mungkin di rumah enggak ada kesibukan, lebih baik kita duduk di sini, bisa i'tikaf, bisa berzikir, munajat, sholawat, dapat ilmu juga. Ya, nanti sebentar, nggak lama-lama kita pulang, setelah itu istirahat bisa. Usahain istiqomah, jangan sampai ditinggal. Karena amalan itu yang terbaik adalah yang istiqomah. Lebih-lebih jenengan akan dapat doa terus setiap majelis. Bayangin kalau majelis ini sampai anak-anak kita, setiap memulai majelis kan didoakan. Siapa yang pernah hadir bersama majelis kami, pernah memakmurkan, membantu juga kegiatan-kegiatan di tempat ini, insyaallah semuanya dapat keberkahan. Alhamdulillah juga di sini saya akan ada sedikit pengumuman nanti mungkin setelah ini Ustaz Sarwanto sambung. Kami akan mengajak siapapun di sini, silahkan untuk majelis, ya bukan untuk kami, untuk perkembangan daripada majelis. Karena yang dibutuhkan di dalam majelis ini juga nggak sedikit.
Silahkan siapapun yang ingin membantu daripada majlis ini, khidmat. Oh, saya mau bantu tenaga, Beb, saya mau bantu dengan harta, saya mau bantu dengan pikiran di dalam majlis ini, silahkan. Kami tidak pilih-pilih dan kami menerima. Nanti kita salurkan semuanya ke Ustadz Sarwanto, biar beliau nanti yang akan memegang semua daripada urusan yang ada di majlis ini, kebendaharaan dan juga yang lain-lain. Nanti akan dikelola bersama dengan pengurus ataupun relawan-relawan yang ada di majlis ini. Insya Allah apa yang kita keluarkan buat majlis ini itu semua buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu perjuangan Rasul, dan insya Allah akan dicatat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang benar-benar selalu ingin gembirakan Rasul Muhammad, dan kita akan dicatat bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak ada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami tidak dapat membalas kebaikan jenengan satu persatu yang membantu, baik dengan menata tempat ini, mempersiapkan majlis ini, dari tim rebananya juga mungkin yang datang dari jauh, kalian semua yang membantu dengan sound, dengan media, dengan khidmat, mencuci, ini semua kan ada timnya sendiri-sendiri masing-masing. Insya Allah saya meminta kepada Allah supaya jenengan semua dapat balasan dari Allah dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan di dalam kehidupan jenengan semua, insya Allah, keluarga jenengan, anak-anak turun jenengan semuanya insya Allah sukses dunia, sukses akhirat, tidak akan pernah kami lupakan di dalam doa-doa kami. Dan saya berpesan, tolong doakan kami seterusnya, jangan pernah lupakan kami juga di dalam doa-doa jenengan. Insya Allah sebagaimana kita nikmat kumpul di dunia, kita gembira kumpul bersama di dunia, kita juga akan gembira nanti kumpul bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan pulang dulu setelah pengumuman dari beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Darimi Sukoharjo sudah berjalan dengan baik. Ini semua juga karena dukungan dan bantuan para jamaah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan saya sampaikan juga bahwasanya dari pihak masjid insya Allah itu akan mendukung penuh agar majelis ini agar bisa istiqomah ke depannya dan bisa menjadi ladang kita bersama-sama dalam meraih agar termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kami dari pihak masjid juga mengajak jamaah agar kedepannya kita bisa istiqomah mengikuti majelis ini dengan baik. Kita tidak menutup untuk siapapun yang ingin bergabung membantu, entah itu dari materi, tenaga, apapun itu, insya Allah akan kami terima dengan sebaik mungkin agar jamaah juga nyaman, kita bersama-sama dalam majelis ini merasa nyaman dengan betul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. طه يماني شفيع